باقی باتیں سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ آج زنا کو آسان کر دیا گیا ہے, نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے. شادی کرنے سے پہلے 3 سال 4 سال پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے. ایک رشتہ ٹوٹتا ہے دوسرے کا انتظام کرنا پڑتا ہے, دوسرا رشتہ کسی بنیاد پہ ٹوٹتا ہے. حالانکہ رشتہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ لوگوں نے آج جو ہے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اس میں دنیاوی رسم و رواج کو دیکھا جاتا ہے اور دنیاوی خرافات کو دیکھا جاتا ہے. کتنا دے پائے گا, کیسا دے پائے گا اور کس طریقے سے دے پائے گا اور کب دے پائے گا, یہ ساری چیزیں کر کے جو ہے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ آج زنا کے راستے کھل گئے ہیں, زنا کے راہیں ہموار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرات تو قرآن مزاج کا مطابق اور حدیث مصطفیٰ کو جب ملاتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. حضرات اسی لیے لباس کہا گیا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کو لباس کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے انسان کپڑا خریدنے کے لیے بہت زیادہ تیاری نہیں کرتا ہے, بہت زیادہ سوچتا بچارتا نہیں ہے, بہت دنوں سے تیاری نہیں کرتا ہے. ہاں ذہن میں بات آتی ہے کہ کپڑا لینا ہے, 2-4 دن کے اندر پیسہ تھوڑا سا رکھتا ہے جیب میں, مارکیٹ میں جاتا ہے اور کپڑا خرید کے لے آتا ہے. تو جتنی آسانی کے ساتھ تم کپڑا خرید لیتے ہو, اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نکاح کو بھی اتنی آسانی کے ساتھ کر دیا. یہ حالات اور یہ معاملات ہو جائے تو ہم کو زیادہ مشکل نہیں ہوگا. حضرات آئیے دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوتا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریف 40 سال کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہے. نکاح ہو جاتا ہے. اگر دولت کے اعتبار سے دیکھا جائے بظاہر تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی تاجرہ عورت کا نام ہے, مکہ کی طاہرہ عورت کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے, مکہ کی عابدہ زاہدہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے, مکہ کی ملکہ اور سردار اور مالکہ کا نام جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے, جن کے 2 شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. اور اس کے بعد قریش کے سردار اور مکہ کے سردار جو ہے حضرت خدیجہ سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے, مگر حضرت خدیجہ نے سوچا کہ 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے اور 2 شوہروں سے اولادیں بھی ہیں, اس لیے میں کوئی نکاح نہیں کروں گی. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر کے تجارت کی غرض سے جاتے ہیں اور جب وہ اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ کر دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو دیکھ کر کے اور ان کی عظمتوں کو دیکھ کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ارادہ بدل جاتا ہے اور رسول اللہ سے نکاح کرنے کے دل میں خواہش بیدار ہو جاتی ہے. آخرکار پیغام پہنچاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب قبول کرتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد نکاح کا معاملہ طے ہو جاتا ہے. عقد نکاح میں جو ہے منسلک ہو جاتے ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک وفادار بیوی کی طرح, ایک وفاشار بیوی کی طرح اپنے شوہر نامدار محمد رسول اللہ کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. حضرات ذرا غور تو فرمائیے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا کے اندر تشریف فرما ہے اور عبادت الہی میں مشغول ہے. کئی دن تک غار حرا کے اندر عبادت مصطفیٰ کرتے رہتے تھے اور کھانے پینے کا سامان, کھانے کے لیے کچھ کھجور اور پانی کے لیے زمزم کا پانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کر کے ان کی بیوی پیش کر دیا کرتی ہے. یعنی اپنے گھر سے چلتی ہے اور سامان کھانے خورد و نوش کے سامان کو لے کر کے اور پہاڑی کے کئی زینوں کو چڑھ کر کے اور کئی پتھروں سے ہوتے ہوئے غار کے اندر جا کر کے رسول اللہ کو کھانے پینے کا سامان دے رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے پیارے کہ میاں بیوی کی زندگی ایک دنیاوی لائف پارٹنر انگلش میں کہا جاتا ہے اور اردو میں شریک زندگی کہا جاتا ہے, شریک حیات کہا جاتا ہے, تو جس کو ہندی میں جیون ساتھی کہا جاتا ہے. مذہب اسلام نے بھی جو ہے مذہب اسلام نے بھی جن کو وہ خوش نصیب جوڑا کہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشتے ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھانے پینے کا سامان وہیں پہنچا دیتی ہے. آخر ایک مرتبہ جو ہے سورہ اقرا کی ابتدائی آیت نازل ہوتی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں پر کچھ پریشانی کے عالم میں محسوس ہو رہے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ زمیلونی زمیلونی, اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عجیب حالت دیکھ کر کے اور کیفیت دیکھ کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ تسلی دیتی ہے اور چادر اڑا دیتی ہے. مصطفیٰ آرام فرما ہو جاتے ہیں. حضرت
खदीजतुल कुबरा सिरहाने आते हैं और तसल्ली का हाथ रख करके अर्ज करती है कि मेरे शौहर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको आपका खुदा आपको हरगिज नहीं छोड़ सकता है। आप जो निशानियां बता रही है ये निशानियां तो अल्लाह के नेक बंदों की हुआ करती है, इसलिए आप हरगिज मत घबराइए, अल्लाह आपको हरगिज परेशान नहीं फरमाएगा। तसल्ली देना, इस नुक्ते पे गौर कीजिए। हजरत खदीजतुल कुबरा तसल्ली दे रही हैं और कहती हैं कि मेरे शौहर नामदार घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल जो है तौरात के आलिम हैं उनके पास चलते हो और वो कुछ ना कुछ मसला बयान कर देंगे, हल कर देंगे। हजरत खदीजतुल कुबरा अपने बाप ने अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास जाते हैं और गारे हिरा के सारे हालात को बताते हैं। वर्का बिन नौफल जब सुनते हैं कहते हैं बहन खदीजा जो निशानियां तू बता रही है अगर वाकई यही निशानियां हैं तो तुझे मुबारक हो कि यही नबी आखिर ज़मा बन करके आए हैं। अल्लाह तबारक और जो है गार के अंदर जो मामला हुआ है और जो आयतें नाज़िल हुई है वो अल्लाह का कलाम कलाम रब्बानी है और जो फरिश्ता लेकर के आया है वो जिब्रील फरिश्ता लेकर के आया है। हज़रात जरा गौर तो फरमाइए, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने एक बीवी होने की हैसियत से कैसे रसूलुल्लाह की गमगुसारी की है और रसूलुल्लाह का साथ दिया है। जरा गौर तो फरमाइए, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। हाँ कभी ऐसा होगा कि शौहर के अंदर कोई कमी नजर आ जाए बीवी को और बीवी के अंदर कोई खता कोई कमी नजर आ जाए शौहर को, तो उसके बाद जो है आपस में इफ़हाम और तफहीम के जरिया मसले को हल कर लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने तो तलाक जैसे नौबत आने से पहले फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है अगर दोनों का मिजाज ना जमता हो तो पहले आपस में बात करके मसले को हल करें, तब भी मसला ना हल हो सके तो मैके की तरफ से और ससुराल की तरफ से अच्छे लोगों को इकट्ठा करके तब दोनों को एकताई किया जाए और उसके बाद भी मसला ना हल हो तो कम से कम एक तलाक दे दी जाए, तलाक रज़ई की सूरत में दोनों को जुदा कर दिया जाए। जब दोनों को जुदा कर दिया जाएगा, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए जुदा कर दिया जाएगा तो शौहर उधर तड़पता हुआ नजर आएगा, बीवी उधर तड़पती हुई नजर आएगी, तो चंद महीने तो है 1-2 महीने के अंदर जो है रज़ई तलाक रज़ई की इद्दत की मुद्दत खत्म होने से पहले जब शौहर अलग तड़प रहा होगा, बीवी अलग तड़प रही होगी, दोनों के दरमियान प्यार आ जाएगा और कहेगा अरे चलो लड़ाई झगड़े की खत्म करो, कम से कम हम मिल जाएंगे, तो घर तो नहीं टूटने पाएगा। तो पता चला रूठी हुई बीवी मैके से वापस घर आ सकती है और नाराज शौहर जाकर के मैके में अपनी बीवी को ला सकता है, थोड़ा ये भी झुकेगी थोड़ा वो भी झुकेगा तो कम से कम आबाद घर तो बर्बाद नहीं होगा। कुरान ने तो इतना ज्यादा पैगाम दिया है कि तलाक की कसम खुदा की अगर कुरान के मिजाज पर और कुरान के हुक्म पे अमल किया जाए तो जिंदगी में कभी हलाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी चंद महीनों पहले हलाले के ताल्लुक से कितने मामलात हुए और कितने तरह तरह के एतराज़ात किए। मैं कहूँगा तलाक देने का जो शरही तरीका है और कुरान के इफ़हाम और तफ़हीम का जो मामला है कि दोनों तरफ के लोगों को बुला करके सुलह कराया जाए, अगर सुलह ना होता है बवजह मजबूरी एक तलाक दे करके तलाक रज़ी दोनों को जुदा कर दो, उधर वो तड़पेगी इधर ये तड़पेगा और फितरत खुदावंदी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने शौहर बीवी के आपसी ताल्लुकात के दिल को इतना नरम कर दिया है कि दोस्त इतनी आसानी से नहीं मिल सकते हैं जितनी आसानी से तमाम शिकायतों को भुला करके मियाँ बीवी मिल सकते हैं। हम आप नाराज हो जाए मामूली बात पे 1 साल हम नहीं बोलेंगे, आप 1 साल हमसे नहीं बोलेंगे, मगर अगर दोनों पार्टियों के माँ बाप आग ना लगाएं, बड़े खुले हुए अल्फाज में कहता हूँ, शौहर को उसके हाल पे छोड़ दो, बीवी को उसके हाल पे छोड़ दो, और न मैके वाले आग बीच में आए न शौहर के घर वाले बीच में आए। कसम खुदा की तलाक रज़ई देने के बाद तलाक बाइन की नौबत ही नहीं आएगी, दोनों आकर के मिल जाएंगे। मगर कुछ तो खता होती है लड़की के घर वालों की, कुछ तो खता होती है शौहर के घर वालों की, लड़के के घर वालों की, अपनी नाक बचाने के चक्कर में अपनी औलादों का घर बर्बाद कर दी। खानदान में हम थोड़ा नरम ना पड़ जाएं, इस चक्कर में अपनी बेटियों का घर उजाड़ देते हैं और इस चक्कर में अपने हंसते खेलते बेटे का घर उजाड़ देते हैं। आप जरा गौर तो फरमाइए, आपके पड़ोस में आपके गांव में कितने तलाक के ऐसे नौबत आए होंगे कि अगर मियाँ बीवी को तनहा छोड़ दिया जाए, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, 1 महीने से ज्यादा जुदा रहेंगे नहीं। अल्लाह ने दोनों में ऐसी मोहब्बत डाली है, अगर तीसरा लकड़ी ना लगाए तो दोनों 1 महीने के अंदर आके मिल जाएंगे। मगर
दोनों पार्टियां इतना ज्यादा मेहनत कर डालती हैं कि लड़का चाहता है कि बीवी आ जाए और बीवी मैके में मचल रही होती है, बीवी मैके में मचल रही होती है कि किसी तरीके से शौहर आकर के ले जाए। शौहर उधर तड़प रहा होता है कि किसी तरीके से मेरी बीवी मुझे मिल जाए। लेकिन हजरात, शौहर और बीवी के दिल का जो गहरा रिश्ता है ना माँ की माँ ना तो बेटी की माँ समझ सकती है, ना उसका बाप समझ सकता है, और ना ही लड़के का बाप समझ सकता है, ना उसकी माँ समझ सकती है। इसलिए प्यार कि प्यार और बीवी का जो रिश्ता होता है, या तो शौहर की मोहब्बत को बीवी समझ सकती है, या तो बीवी की मोहब्बत को शौहर समझ सकता है। अगर हमारे हालात में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मामलात में अगर ऐसे मसले हो जाए, तो मैं ये नहीं कहता कि जो शौहर तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को अपने घर से एकदम भगाने ही पे तुला हो, तुम जबरदस्ती उसके घर करके आओ, नहीं, तुम आसानी का रास्ता पैदा करो। थोड़ी देर के लिए तुम झुक जाओ। अगर लड़का तुम्हारा लड़का है, तुम्हारे लड़के का घर टूट गया है, बीवी मना किसी बात पे नाराज होकर के मैके चली गई है, तो अपने बेटे को समझाओ कि बेटा ये दुनिया में होता रहता है। मैं कहूँगा मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा किसके दरमियान नहीं हुआ है? अरे नबियों के घर में ये इख्तलाफ हुआ है, वलियों के घर में ये इख्तलाफ हुआ है, तो हम और आप किस खेत के मूली?